بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے سبق میں ہم علم البیان کا ذکر شروع کریں گے۔ علم البیان کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ علم البیان یہ فن بلاغت کا دوسرا علم ہے۔ علم بلاغت میں جہاں احوال و مقامات یعنی مقتضی حال کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ فصیح کلام ان کے مطابق لایا جائے، یہ ساری باتیں مقتضی حال کی مطابقت اور رعایت علم المعانی کے ذریعے پہچانی اور جانی جاتی ہے۔ علم البیان کے اندر فصیح کلمات کے معنی مرادی کا واضح دلالت ہونا اور معنوی خفا یعنی تاکید معنوی سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو علم البیان میں ہم اس بات کو پہچانیں گے کہ اگر کسی کلام میں معنوی خفا پایا جا رہا ہے تو وہ کس قدر پایا جا رہا ہے اور اس کی دلالت معنی مرادی پر کس درجہ واضح اور صاف ہے، تو علم البیان میں اس چیز کا علم ہم جانیں گے۔ علم البیان کی کیا تعریف ہے؟ البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایات۔ علم البیان کسے کہتے ہیں؟ علم البیان وہ علم ہے جس میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے بحث کی جائے۔ علم البیان میں تین چیزیں ہیں: تشبیہ، مجاز اور کنایہ۔ بیان کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ہے کشف و ایضاح، یعنی کسی شے کو کھولنا اور واضح کرنا۔ تو بلیغیوں کی اصطلاح میں بیان ان اصول و قواعد کا نام ہے۔ وہ اصول و قواعد کیا ہیں کہ ایک معنی کو چند طریقوں سے یعنی تشبیہ کے ذریعے، مجاز کے ذریعے اور کنایہ کے ذریعے کسی کلام کو سمجھا جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کلام لاتے ہیں بعض دوسرے سے معنی مرادی پر دلالت کرنے میں، بعض اوقات ہم کلام کرتے ہیں مثلا اگر ایک معنی بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے سعد کا سخی ہونا بتانا مقصود ہو تو اسے بطریقے تشبیہ کہیں گے، جیسے سعد کا حاتمی، سعد حاتم کی طرح سخی ہے۔ اور اسی بات کو اگر بطریقے مجاز بیان کرے تو یوں کہیں گے رأیت بحرا فی دار سعد، سعد کے گھر میں میں نے سخاوت کا ایک سمندر دیکھا۔ اسی بات کو اگر بطریقے کنایہ بیان کریں گے تو یوں کہیں گے سعد کثیر الرماد، سعد چولہے کی زیادہ راکھ والا ہے۔ یعنی زیادہ راکھ والا کیا ہے کہ سعد کے گھر میں چولہا کثرت سے چلتا ہے اور چولہے پر کھانا کثرت سے پکتا ہے، اور کھانا زیادہ کب پکتا ہے جب گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو علم البیان کی تعریف میں تین چیزوں کا ذکر پڑا: تشبیہ، مجاز اور کنایہ۔ تشبیہ کی کیا تعریف ہے؟ التشبیہ الحاق امر بامر فی وصف بادات لغرض۔ تشبیہ کی تعریف ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف میں کسی حرف کے ذریعے کسی غرض کے لیے ملانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ والامر الاول یسمى المشبہ والثانی المشبہ بہ۔ پہلی چیز کو امر اول سے مراد پہلی چیز کو مشبہ اور دوسری چیز کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ وصف کو وجہ شبہ والادات الکاف او نحوها نحو کالعلم کالنور فی الہدایہ۔ وصف کو وجہ شبہ اور جس حرف کے ذریعے تشبیہ دیتے ہیں اسے ادات تشبیہ کہتے ہیں یا حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال دی ہے العلم کالنور فی الہدایہ کہ علم ہدایت میں نور کی مثل ہے۔ یہاں علم مشبہ، نور مشبہ بہ اور الہدایت وجہ شبہ اور کاف حرف تشبیہ ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّشْبِيهِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِثَ۔ تشبیہ کے ساتھ تین بحثیں متعلق ہوتی ہیں، یعنی تشبیہ کے ساتھ تین مباحث کا تعلق ہے۔ الاول فی ارکانہ، پہلی بحث ارکان تشبیہ کے بارے میں ہے۔ والثانی فی اقسامہ، اور دوسری قسم تشبیہ کی اقسام کے بارے میں۔ والثالث فی الغرض منہ، اور تیسری تقسیم تشبیہ کی اغراض کے بارے میں ہے۔ تو مبحث اول میں ہم ارکان تشبیہ پڑھیں گے۔ المبحث الاول فی ارکان التشبیہ، ارکان التشبیہ اربعۃ۔ تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ چار چیزیں ہیں: المشبہ والمشبہ بہ ویسمیان طرفی التشبیہ۔ تشبیہ کے دونوں طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں حصی ہوں گے، جیسے ورق نرم و ملائم ہونے میں ریشم کی طرح ہے۔ حصیان کا مطلب ہے کہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں گے۔ جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کو ہاتھ کے ذریعے مس کریں گے، اپنے ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو ورق ریشم کی طرح بالکل نرم ہے۔ وَإِمَّا عَقْلِيَّانِ، مشبہ اور مشبہ بہ دونوں عقلی ہوں، جیسے الجہل کالموت، جہالت موت کی مثل ہے۔ اب اس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں عقلی ہیں، یعنی جہالت کا تعلق چھونے کے ساتھ نہیں ہے، جہالت کا تعلق
समझने के साथ है, अकल के साथ है। मौत, इसका ताल्लुक भी अकल के साथ है, इसको भी छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो इनमें से दोनों चीज़ें मुशब्बर मुशब्बह बिही गैर महसूस हैं और अकली हैं। यानी जहालत और मौत दोनों ऐसी शय नहीं है कि इन्हें कुव्वत शामा या कुव्वत जायका, कुव्वत लामसा, कुव्वत बासिरा के ज़रिए महसूस किया जा सके। मुशब्बर और मुशब्बह बिही दोनों अकली हैं। व इम्मा मुख्तलिफानी खुलुकहु कल इत्री, और तीसरी सूरत मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों अकली हों, यानी एक मुशब्बा अकली हो और मुशब्बा बिही हिस्सी हो। जैसे खुलुकहु कल इत्री, फलां के अखलाक इत्र की तरह खुशबूदार हैं। इस मिसाल में खुल्क मुशब्बा यानी अकली है, इसको अकल के ज़रिए समझा जाता है, पहचाना जा सकता है। और इत्र मुशब्बा बिही ये हिस्सी है, यानी जब हमें सूंघेंगे अपनी नाक के ज़रिए तो हमें खुशबू महसूस होगी। और कभी मुशब्बा बिही हिस्सी होता है और मुशब्बा बिही अकली होता है। जैसे तबीब सूई कल मौत, बुरा हकीम मौत की मिसल है। तो इस मिसाल में तबीब सू मुशब्बा ये हिस्सी है और अल मौत मुशब्बा बिही ये अकली है। व अदात तशबीह हिय लफ्ज़ुल लज़ी यदुल्लु अला मानल मुशाबहति कल काफ़ी व कअन्ना व मा फ़ी मानाहुमा। और अदात तशबीह की तारीफ बयान कर रहे हैं। अदात तशबीह वो लफ्ज़ है जो माना मुशाबहत पर दलालत करे, जैसे काफ है और कअन्ना, व मा फ़ी मानाहुमा, और वो अल्फाज जो इन दोनों के माना अदा करते हैं। वल काफ़ु यलीहल मुशब्बह बिही बिखिलाफ़ि कअन्ना फ़यलीहल मुशब्बह नहवु, काफ के साथ मुशब्बह बिही लगता है बखिलाफ़ कअन्ना के, कि कअन्ना के साथ मुशब्बह लगता है। जैसे कअन्न सुरैया राहतुन तशबुरुद्दुजा लितंजुर तालल लैलु अम कद तअर्रज़ा। सुरैया ये आसमान पर सितारों के झुरमुट को कहते हैं। तो शेर का तर्जमा यह है, कअन्न सुरैया राहतुन, सुरैया नामी सितारे हथेली की मिसल है, हथेली की तरह है। तशबुरुद्दुजा लितंजुर तालल लैलु अम कद तअर्रज़ा, जो जुल्मत शब की पैमाइश करते हैं ताकि तू देख ले कि रात तवील हो गई है या अरीज हो गई है। तो इस मिसाल में लफ्ज़ का अन्ना दाखिल हुआ है सुरैया पर, जो कि मुशब्बा है। सुरैया आसमान के उन 7 सितारों के झुरमुट और झुमके को कहते हैं जो बिल्कुल आपस में करीब और आसपास रहते हैं। शायर उन्हें हाथ की हथेली के साथ तशबीह देता है, और तशबीह देने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि वो उसके ज़ाहिरी हिस्से के मुकाबले में रोशन होती, जैसे हथेली हाथ के बाकी आज़ा के मुकाबले में वाज़ेह और ज़ाहिर होती है। इसी तरह आसमान के ये 7 सितारों का झुरमुट बिल्कुल वाज़ेह, रोशन और आया होता है, और ज़माना कदीम में बालिश्त की तरह एक आला पैमाइश के तौर पे शुमार होती थी। जैसा कि हमने नहव के अंदर भी एक मिसाल पढ़ी थी, मा फ़ी समाई क़द्रु राहतिन सहाबा, कि आसमान में एक हथेली के बराबर भी बादल नहीं है। तशबुरु लफ्ज़ शब्बर से है, तशबुरु इसका माना है पैमाइश करना। काफ और कान्ना में दूसरा फ़र्क यह है कि काफ हर हाल में तशबीह का फ़ायदा देता है, और कान्ना हर हाल में तशबीह का फ़ायदा तब देगा जब उसकी खबर जामिद हो। जैसा कि इस शेर के अंदर राहतुन इसकी खबर है और जो कि इसमें जामिद है। और अगर कोई इसकी खबर कोई इसमें मुश्ताक हो तो उस वक़्त वो तशबीह के माना में नहीं बल्कि शक और ज़न के माना में होगा। जैसे कअन्ना का फ़ाहिमुन, शायद कि तू समझदार है। व कअन्ना तुफीदु तशबीह इज़ा कान खबरुहा जामिदन व शक्का इज़ा कान खबरुहा मुश्तक्कन नहवु कअन्ना का फ़ाहिमुन। कअन्ना तशबीह का फ़ायदा देता है जब कि उसकी खबर जामिद हो, और शक का फ़ायदा देता है जब उसकी खबर क्या हो, मुश्ताक हो। जैसे कअन्ना का फ़ाहिमुन, शायद कि तू समझदार है। वक़द युज़करु फ़िअलुन युंबिउ अन तशबीह नहवु क़ौलिही तआला व इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। और कभी ऐसे फ़ेल को ज़िक्र किया जाता है जो तशबीह का माना बताए, जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, व इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब तू उनको देखे तो ख्याल करेगा कि बिखरे हुए मोती। व इज़ा हुज़िफ़त अदातु तशबीह व वजहुहु युसम्मा तशबीहन बलीगन।
جب حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ محذوف ہو تو اسے تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے، جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا أَيْ كَاللِّبَاسِ فِي السَّطْرِ، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی سطر اور پردے میں لباس کی طرح بنایا ہے۔ یہاں رات کو لباس سے تشبیہ دی ہے، لیکن کاف حرف تشبیہ اور وجہ شبہ یعنی سطر یہ دونوں محذوف ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا والی مثال میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مخاطب جب تو غلمان جنت کو دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی جانے گا، بکھرے ہوئے موتی خیال کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں جنت کے غلاموں اور خادموں کو حقیقی موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لؤلؤ عالی سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حقیقی موتی، اور ادات تشبیہ وہ کوئی حرف نہیں بلکہ ایک فعل ہے جو تشبیہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد المبحث الثانی فی اقسام التشبیہ، ينقسم التشبیہ باعتبار طرفیہ الی اربعۃ اقسام۔ دوسری بحث تشبیہ کے اقسام کے بارے میں ہے۔ ينقسم التشبیہ باعتبار طرفیہ الی اربعۃ اقسام، دونوں طرفوں یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اس بحث میں تشبیہ کی مختلف اعتبارات سے 4 تقسیمات ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی 3 تقسیمات کی 4 اور آخری تقسیم کی 2 قسمیں ہیں، تو مجموعی طور پر سب کی تعداد 14 بنے گی، مطلب 14 اقسام ٹوٹل بنے گی۔ تشبیہ کے دونوں طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے، دونوں کے مفرد یا مرکب ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ یا تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مفرد ہوں گے، یا دونوں مرکب ہوں گے، یا طرف اول مفرد ہوگی یا طرف ثانی مفرد ہوگی اور طرف اول مرکب ہوگی۔ پہلی قسم ہے تشبیہ مفرد بمفرد، نحو ھذا الشیء کالمسک فی الرائحۃ، مفرد کو مفرد سے تشبیہ دینا، جیسے یہ چیز خوشبو میں کستوری کی مثل ہے۔ قسم اول میں دونوں طرفین مفرد ہوں۔ ان دونوں کے مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں مطلق عن تقیید ہوں، یعنی ان کے ساتھ وصف، اضافت، مفعول، حال وغیرہ کی کوئی قید لگی ہوئی نہ ہو، یا ان مذکورہ بالا قیودات میں سے کسی کے ساتھ وہ دونوں مقید ہوں، یا طرف اول مطلق ہو اور ثانی مقید ہو، یا طرف اول مقید ہو اور ثانی مطلق ہو۔ دوسری قسم ہے تشبیہ مرکب بمرکب بأن یکون کل من المشبہ والمشبہ بہ ہیئۃ حاصلۃ من عدۃ امور کقول بشار کأن مسار النکع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کواکبہ۔ دوسری قسم ہے مرکب کو مرکب سے تشبیہ دینا، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کو متعدد امور سے کوئی شکل حاصل ہو، یعنی دونوں مرکب ہوں۔ مثال کا ترجمہ سمجھیے، کأن مسار النکع فوق رؤوسنا، گویا تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اڑی ہوئی گرد، فوق رؤوسنا ہمارے سروں پر، واسیافنا اور ہماری تلواروں پر، لیل ایک رات ہے، تہاوی کواکبہ جس کے ستارے ٹوٹ رہے ہیں۔ فإن شبہ ہیئۃ الغبار وفیہ السیوف مضطربۃ بہیئۃ اللیل وفیہ الکواکب تتساقط فی جہات مختلفۃ، غبار کی حیت اور اس میں تلواروں کا ادھر ادھر چلنا یہ مشبہ ہے اور یہ مرکب ہے، اور رات کی تاریکی اور اس میں ستاروں کا ٹوٹنا یہ مشبہ بھی ہے اور مرکب ہے، یعنی اس میں مشبہ بھی مرکب ہے اور مشبہ بھی دونوں مرکب ہیں۔ شاعر آپس میں تیغ زنی کرنے والی 2 فوجوں کی جنگ کا منظر بیان کر رہا ہے، اور لڑائی کی بھاگ دوڑ کے سبب اڑنے والی دھول اور آپس میں ٹکرانے والی روشن تلواروں کو رات کی سیاہی اور اس میں گرنے والے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مرکب ہیں، کیونکہ اکیلے غبار یا صرف روشن تلوار کو مشبہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دونوں کے مجموعہ کو
मुशब्बह बनाया गया। इसी तरह रात की जुल्मत या अकेले सितारों को मुशब्बह बिही नहीं बनाया, बल्कि दोनों के मजमुआ को मुशब्बह बिही बनाया गया है। अगर शायर दोनों जगह मुफरद लाकर सुर्ख गुबार को मुशब्बह और रात को मुशब्बह बिही बना देता, इसी तरह सुयूह को मुशब्बह और कवाकिब को मुशब्बह बिही बना देता, तो ये भी दुरुस्त था। मगर इस सूरत में तशबीह की वो शान और जमाल वाज़ेह और ज़ाहिर ना होती जो सूरत मुरक्कब की शक्ल और सूरत में ज़ाहिर और वाज़ेह हो रही है। तो आपको सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि इस शेर का जो कायल है बशार, ये एक नाबीना अंधा आदमी था, मगर इसके दर दकीको बदी शेर के ज़रिए इसने बड़े बड़े बेनाओं के सामने ना सिर्फ अपना लोहा मनवाया है, बल्कि अपने हमअसरों के सामने भी बाजी ले गया है। तीसरी किस्म है व तशबीह मुफरदिन बिमुरक्कबिन का तशबीह शकीकी बिहैअति आलामिन याकूतियतिन मंशूरतिन अला रिमाहिन ज़बरजदियतिन। तीसरी किस्म है मुरक्कब को मुफरद को मुरक्कब से तशबीह देना, व तशबीह मुफरदिन बिमुरक्कबिन। इसकी मिसाल में कहा जा रहा है का तशबीह शकीक की तशबीह याकूती झंडों के साथ जो ज़बरजदी नेज़ों पर फैलाए गए हैं, यानी ज़बरजदी नेज़ों के साथ बांधे हुए हैं और हवा में लहरा रहे हैं। मुशब्बह सिर्फ शकीक है इस मिसाल के अंदर, और मुशब्बह बिही मुरक्कब है, और वो मुरक्कब में ज़ाहिर दो चीज़ें होती हैं, और वो कौन सी हैं? याकूती झंडे हैं और ज़बरजदी नेज़े हैं। तो सुर्ख गुल लाला जब हवा में लहलहाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ज़मुर्दी सब्ज़ रंग को कहते हैं, नेज़ों पर लहराए जाने वाले याकूती सुर्ख रंग के झंडे शकीक सुर्ख रंग को कहते हैं, उसकी टहनी सब्ज़ रंग की होती है, और याकूत सुर्ख रंग का एक हीरा और मोती होता है। ज़बरजद हरे रंग के हीरे का नाम है। शायर हवाओं के चलने की वजह से जब पस्ती की जानिब झुकाव किसी पौधे का होता है और बुलंदी की तरफ उठने वाले उन फूलों को तशबीह दे रहा है कि ऐसे याकूती झंडों सुर्ख पर्दों के साथ जिनको ज़बरजदी नेज़ों पर लहराए गए हैं। इस मिसाल में मुशब्बह शकीक है, मुफरद है, और उसका मुशब्बह भी मुरक्कब है, जिसमें दो चीज़ें हैं, आलाम याकूत और रिमाह ज़बरजद। चौथी किस्म है व तशबीह मुरक्कबिन बिमुफरदिन, मुरक्कब को मुफरद के साथ तशबीह देना। इसकी मिसाल है या साहिबैया तकस्साया नज़रैकुमा तरया वजूहल अर्द कैफ तसव्वरू तरया नहारन मुशमिसन कद शाबहा ज़हरुर रुबा फकअन्नमा हुवा मुकमिरु फ़इन्नहु शब्बहा हैअतन नहारिल मुशमिसिल्लसी फ़इन्नहु शब्बहा हैअतन नहारिल मुशमिसिल्लज़ी इख्तलत बिही अज़हारुर रबवात बिल्लैलिल मुकमिरी। या साहिबैया, ऐ मेरे दोनों साथियों दोस्तों, तकस्साया नज़रैकुमा, तुम गौर से देखो, तराया वजूहल अर्दी, ज़मीन को गौर से देखो, कैफ तसव्वरू, कि किस तरह वो अपनी सूरत बदलती है। ताराया नहारन मुशमिसन, इस धूप वाले दिन में जब ऊंची जगहों के फूल मखलूत हो गए, कद शाबहा ज़हरुर रुबा, जब ऊंची जगहों के फूल मखलूत हो गए, फ़कअन्नमा हुवा मुकमिरु, गोया कि वो चांदनी रात है। इस मिसाल को हम आसान लफ्ज़ों में यूँ समझते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि सूरज की रोशनी बराह रास्त जिस जगह पर पड़ती है वो रोशन वाज़ेह चमकदार हो जाती है, और बरामदे वगैरह हो गए, तामीर शुदा कमरे हो गए, या ऐसी सायादार दरख्त हो गया, तो सायादार दरख्त के इर्द गिर्द का इलाका तो रोशन और मुनव्वर होगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा उस कदर वाज़ेह रोशन और मुनव्वर नहीं होगा। तो शायर ये कहता है कि फूलों का खेत है, उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फूलों के ऊपर तो रोशनी पड़ती है, वो तो रोशन वाज़ेह चमकदार है, लेकिन फूलों के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें तारीकी रहती है, उसमें उस कदर चमक रोशनी नहीं पाई जाती जो ऊपर पाई जाती है। तो पौधों के नीचे वाला हिस्सा जो है वो तारीक रहता है, अंधेरे वाला रहता है, तो शायर उस अंधेरे को
मुकमिर चांदनी रात के साथ तशबीह दे रहा है। तो इस मिसाल में मुरक्कब जो है वो मुशब्बा है और मुशब्बा बिही जो है वो है मुफरद यानी चांदनी रात। वयन कासिम बे एतबारी तरफ़ैन ऐदन इला मलफूफिन व मफरूकिन, और तशबीह ब एतबारी तरफ़ैन मज़ीद इसकी दो किस्में हैं, तशबीह मलफूफ और तशबीह मफरूक। फल मलफूफ अन युअता बिमुशब्बहैन औ अक्सर सुम्मा बिलमुशब्बह बिहा। तशबीह मलफूफ की तारीफ़ कलाम में दो या उससे ज़्यादा मुशब्बा बिही लाए जाएँ फिर मुशब्बा बिही लाया जाए। मिसाल समझिए, कान्ना कुलूब तैरी रतबन व याबिसन लदा वक्रिहल उन्नाब वल हशफुल बाली, परिंदों के ताज़ा और खुश्क दिल अकाब के घोंसले के पास अन्नाब और रद्दी खजूर की तरह हैं। फ़इन्नहु शब्बह रतब तरिय मिन कुलूब तैर बिल उन्नाब वल याबिसिल अतीक मिनहा बित्तमर रद्दी। इसमें परिंदों के ताज़ा दिलों को, ताज़ा कलेजों को उन्नाब से और रद्दी और खुश्क दिलों को पुरानी रद्दी खजूरों यानी छुआरों से तशबीह दी गई है। पहले दोनों मुशब्बह जिक्र किए गए हैं, फिर उसके बाद मुशब्बह भी जिक्र किए गए हैं। इस मिसाल को यूँ समझिए कि अकाब शकरा भी से कहते हैं, ये जब परिंदों का शिकार करता है तो शायर इमराउल कैस ने उसके घोंसले के इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया है और उसको एक शेर की सूरत में पेश किया है। कहते हैं, उसके घोंसले के करीब परिंदों के गिरे हुए ताज़ा दिल लगते हैं जैसे अन्नाब हैं, और पुराने दिल ऐसे लगते हैं जैसे खुश्क छुहारे। अकाब शकरा जब किसी जानवर का शिकार करता है तो ये इसका सारा गोश्त पोस्ट खा पी जाता है, लेकिन उसका दिल नहीं खाता, कलेजा नहीं खाता, उसको अपने घोंसले के करीब फेंक देता है। तो कहते हैं शायर, जब ताज़ा दिल होते हैं तो उनकी रंगत भी सुर्खी माइल होती है, वो ऐसे ही लगते हैं जैसे उन्नाब। और जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुराने दिल उसके घोंसलों के आसपास पड़े रहते हैं तो उनकी कैफियत और हालत इस तरह की हो जाती है, देखने से पता चलता है, महसूस होता है कि जैसे खजूर को रखें पड़ा रखें तो वो खुश्क हो के छुआरा बन जाती है। तो शायर कहता है कि उन परिंदों के दिल जो खुश्क हो चुके हैं, रद्दी हैं, बासी हैं, वो भी क्या बन चुके हैं, बित्त हमारी रद्दी छुहारे खजूर बन चुके हैं। तो इमराउल कैस ने अपने इस शेर के अंदर कलाम में परिंदों के ताज़ा दिलों को उन्नाब के साथ और बासी दिलों को रद्दी छुहारों के साथ तशबीह दी है। इस तरह दी है कि पहले दोनों मुशब्बह जिक्र किए गए हैं, यानी पहले कुलूब रतब और कुलूब याबिस को जिक्र किया है, फिर उसके बाद मुशब्बह बिही को जिक्र किया है, उन्नाब का जिक्र किया है और हश्फ बाली का एक ही साथ जिक्र किया है। दूसरी किस्म तशबीह मफरूक, अल मफरूक अन युअता बिमुशब्बहिन व मुशब्बहिन बिही सुम्मा आखर व आखर नहवु। तशबीह मफरूक, पहले एक मुशब्बह लाया जाए और फिर मुशब्बह बिही को लाया जाए, फिर दूसरे मुशब्बह लाया जाए, उसके बाद मुशब्बह बिही को लाया जाए। जैसे अन्नश्र मिस्कुन वल वुजूह दनानीर व अतराफुल अकुफी अनामु, उन औरतों की खुशबू कस्तूरी की तरह, उन औरतों की खुशबू कस्तूरी की तरह है और चेहरे दीनार की मिसल है, और उंगलियों के सिरे अनुम नामी दरख्त के टहने की तरह हैं। तो इस मिसाल में अन्नश्र मुशब्बह है, मिस्क मुशब्बह बिही है, अलवजूह मुशब्बह है और दनानीर मुशब्बह बिही है। इसी तरह अतराफ़ मुशब्बह और अनुमा मुशब्बह बिही हैं। मुशब्बह और मुशब्बह बिही को इकट्ठा जिक्र किया, फिर इस तरह के मुशब्बह और मुशब्बह बिही का जिक्र इकट्ठा किया, यानी पहले एक मुशब्बह लाया जाए, फिर उसके बाद दूसरा मुशब्बह बिही लाया जाए, फिर एक मुशब्बह लाया जाए, फिर उसके बाद दूसरा मुशब्बह बिही लाया जाए। तो इस शेर में शायर ने दो शीज़ाओं के बदन की खुशबू को कस्तूरी की खुशबू करार दिया है, और वल वजूह दनानीर कि उनके चेहरे दीनार की मानिंद गोल और खूबसूरत हैं, व अतराफुल अकुफ़ी अनमु, उनकी उंगलियां अनुम नामी दरख्त की टहनियों की तरह नरम व नाजिक और सुर्ख हैं। अन्नश्र का माना था खुशबू, यहाँ अलिफ लाम नश्र के मुदाफिला हुन्ना के इवज़ में लाया गया है। इसी तरह अलवजूह में भी यही समझेंगे। व इन तअद्ददल मुशब्बह दूनल मुशब्बह बिही सुम्मिया तशबीह तस्बिया, और अगर मुशब्बह कई एक हों
نہ کہ مشبہ بہی تو اس کو تشبیہ تسویہ کہتے ہیں۔ اگر مشبہ متعدد ہوں اور مشبہ بہی متعدد نہ ہوں تو اسے تشبیہ تسویہ کہتے ہیں۔ جیسے شاعر کا قول ہے، شاعر کہتا ہے صدغ الحبیب وحالی کلاہما کاللیالی، کہ محبوبہ کے گیسو اور میرا حال دونوں ہی رات کی طرح سیاہ ہیں۔ اس مثال میں مشبہ تو ایک ہے مگر اس کے مشبہ بھی زیادہ ہیں، یعنی ایک شے کو کئی دوسری زیادہ چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ صدغ الحبیب محبوبہ کے زلف اور میرا حال یہ دونوں رات کی طرح ہیں، تو یہاں صدغ الحبیب محبوبہ کی زلفیں و حالی اور میرا حال یہ دونوں چیزیں مشبہ ہیں جو کہ متعدد ہیں یعنی زیادہ چیزیں ہیں، اور مشبہ بھی اللیالی جو مشبہ بھی ہے اور وہ ایک ہی چیز ہے۔ دوسری مثال سمجھیے، کأنما یبسم عن لؤلؤ مندد او برد او اکاہن، گویا وہ ایسے شفاف موتیوں کے ساتھ ہنستی ہے جو ترتیب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا اولوں یا گلے بابونا سے مسکراتی ہے۔ یہاں مشبہ محذوف ہے جو ایک ہے اور وہ محبوبہ کے دانت، جبکہ مشبہ بھی متعدد چیزیں ہیں، وہ موتی ہیں، اولے ہیں اور گلے بابونا ہیں۔ اس شعر میں وارد ہونے والے جو الفاظ ہیں لؤلؤ، برد اور اکاہ، یہ جمع کے صیغے ہیں اور ان کا واحد بالترتیب لؤلؤ، برادۃ اور اکحانۃ آئے گا۔ اکحوانۃ ایک پھول ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے جسے اردو میں گلے بابونا کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میرے محبوبہ کے دانتوں کا حسن و جمال بیان کر رہا، محبوبہ کے دانتوں کا کہ وہ آگے پیچھے بے ترتیب نہیں ہیں، یعنی دانتوں کی ترتیب بہت خوبصورت ہے اور ایسے ہیں جیسے لڑی میں موتی بھی ترتیب پروئے ہوتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ وہ اولوں کی طرح آبدار اور ٹھنڈے ہیں، نہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ دانت زرد اور گندے اور بدبودار نہیں ہیں بلکہ بابونا کی طرح انتہائی سفید اور خوشبودار ہیں۔ دیکھیے اس مثال میں اس طرح مشبہ ایک شے ہے اور وہ دانت ہے، اور مشبہ بھی متعدد اشیاء ہیں جس میں لؤلؤ ہے، برد ہے اور اکاہ ہے۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ وَجْهِ الشَّبْهِ إِلَى تَمْثِيلٍ وَغَيْرِ تَمْثِيلٍ، اور تشبیہ باعتبار وجہ شبہ کے دو قسمیں ہیں، تمثیل اور غیر تمثیل۔ تشبیہ کی یہ تیسری قسم ہے اور یہ باعتبار وجہ شبہ کی ہے۔ اس تقسیم میں کل 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 تمثیل، نمبر 2 غیر تمثیل، نمبر 3 مفصل، نمبر 4 مجمل۔ پہلی 2 قسمیں بلحاظ انتزاع یا عدم انتزاع کی ہے اور دوسری 2 قسمیں بلحاظ وجہ شبہ کے ذکر یا حذف کے ہیں۔ فالتمثیل ما کان وجہہ منتزعا من متعدد کتشبیہ ثریا بعنقود العنب المنور، تمثیل وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ متعدد چیزوں سے لی جائے، جیسے ثریا ستارے کی مانند کھجور کے گچھے کے ساتھ اس میں ایک سے زائد انگور ہیں۔ شاعر کہنا چاہ رہا فجر کے وقت ہے مخاطب، تو دیکھ رہا ہے کہ ثریا نامی ستارے ایسے نظر آ رہے ہیں گویا کہ وہ سفید انگوروں کے دانے کا ایک خوشہ ہو جو قریب انتفاع اور پکنے کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اس مثال میں شاعر نے ثریا نامی 7 ستاروں کے جمکوں کو محبوبہ کے 7 ستاروں کے جمکوں کو شاعر نے انگور کے خوشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور وجہ شبہ یہاں وہ صورت ہے جو ان چھوٹے چھوٹے سفید گول دانوں سے حاصل ہوئی ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر تہ بتہ رکھے ہوئے ہیں۔ وغیر تمثیل ما لیس کذالک کتشبیہ النجم بالدرہم، اور غیر تمثیل وہ تشبیہ ہے جس میں یہ بات نہ ہو جیسے کہ ستارے کو درہم کے ساتھ تشبیہ دینا۔ تو اس مثال میں نجم کو مشبہ اور درہم کو مشبہ بھی بنایا گیا ہے، اور وجہ شبہ ظاہری ہے